सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हां। लगातार किसानां दे वल्लों अंदोलन जारी है तो दूजे पासे बीजेपी दे आगू लगातार खेती कानूनां दी वकालत करदे नजर आ रहे हैं। हुण बीजेपी दे सीनियर आगू शांता कुमार दा बयान सामने आया है। उन्होंने किसान अंदोलन दे पिछे विचोलिए ते सियासतदानां दा हथ दस दिता है। खेती कानून किसानां दे हित दे विच ने, यह भी शांता कुमार कहंदे जिक्र नजर आए। किसानों को गुमराह किया जा रहा है, शांता कुमार के वलों कहा गया। बड़ी स्टेटमेंट है क्योंकि लगातार बीजेपी यही दावा कर रही है कि किसानों के हितैषी ने यह कानून, तो हुण शांता कुमार भी इस कानूनों के हक दे विच खड़े हो गए हैं। शांता कुमार की अगवाई दे विच कमेटी बनी सी, उसका बहुत जिक्र होंदा है, किसानों की जुबान से भी उस कमेटी का जिक्र होंदा है। ते सीनियर बीजेपी आगू शांता कुमार जिक्र करते नजर आए ने कि इस कानून जिहड़े बनाए गए ने, कानून किसानों के हक दे विच ने, ते इस अंदोलन के पिछे विचोलिए ने, कमीशन एजेंट्स ने, ते नाल ही सियासतदान ने। कुछ सियासतदान ने जो अपनी सियासत नूं चमकाउण दे लई इस तरीके दे नाल अंदोलन करवा रहे हैं या किसानों नूं गुमराह कर रहे हैं। तो बहुत चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि सरकार किसानों को उनके चुंगल से निकालना चाहती है जो किसानों का शोषण करते हैं, और उन्हीं के बहकावे में आकर के आंदोलन हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि खेती करने वाला किसान तो अपने खेत में है। ये अधिकतर बिचौलिए, कमीशन एजेंट, राजनीतिक नेता ये आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, भारतवर्ष में कुल मिलाकर 30 और 8 38 प्रदेश और यूनियन टेरिटरी है। सब में तो आंदोलन नहीं है, दक्षिण में आंदोलन नहीं, पूर्व में नहीं, उधर नहीं। ये आंदोलन केवल पंजाब मुख्य रूप से, क्योंकि पंजाब में आड़तियों की कमीशन 5000 करोड़ रुपए बनती है और शोषण होता है। तो बीजेपी के सीनियर लीडर ने शांता कुमार ते उन्होंने वालों जिक्र किया जा रहा है कि कमीशन एजेंट्स इस दे पिछे ने, क्योंकि उन्होंने अपने कमीशन का खतरा सता रहा है। इस सब दे विचाले बीजेपी के लीडरों की स्टेटमेंट्स जारी ने, तो दूजे पासे बीजेपी के आगू लगातार मीटिंगां भी कर रहे हैं। अमित शाह देश के गृह मंत्री नाल पंजाब बीजेपी के लीडरों ने मुलाकात की, बैठक हुई। बैठक दे विच खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। अमित शाह के घर ही मीटिंग हुई। किसान अंदोलन लैके इस दे विच मंथन किया गया। लाजमी तौर पर इस समय पंजाब दे सब तो वड्डा मुद्दा किसान अंदोलन का, तो उसनूं लैके मुलाकात हुई, उसनूं लैके पूरा मंथन किया गया। तो अंदाजिए कि किसान कानून वापस लैण की मंग कर रहे हैं, उस मंग के उत्ते बजद ने। तो दूजे पासे सरकार सोधां लई तां तैयार नजर आउंदी है, पर कानून वापस लैण दे उत्ते सरकार भी अड़ी हुई है। कहिए कि स्टैंड क्लीयर कर रही है कि असीं भी कानून वापस नहीं लै रहे, सोध कर सकते हैं जिथे शंके हैगे ने। दिल्ली दे विच मुलाकात हुई है अमित शाह के घर। अमित शाह उस दे विच मौजूद सन। केंद्रीय गृह मंत्री, खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उस दे विच मौजूद सी, ते पंजाब बीजेपी की लीडरशिप भी। ये भी मंगा उन्होंने रखियां और सारियां दा हल खेतीबाड़ी मंत्री साहब ने किया, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर जी मंगा सी, एक तो मंडी का बारे उन्होंने कहा सी कोई भी व्यापारी जो बाहरों आके खरीद करेगा उन्होंने इतने रजिस्ट्रेशन करनी लाजमी होएगी, और जो भी टैक्स अंदर मंडी च लगते हैं बाहर भी उन्ने लगणगे। ये भी कहा सी कि MSP बारे सरकार लिखती तौर पर भरोसा देगी और MSP जारी रहेगी। ये ही ये भी कहा सी जिहड़ा किसी का कंट्रैक्ट होएगा किसी उहदे जमीन ते कोई किसी की कुर्की नहीं होएगी, और जिहड़ी जमीन है वो फसल का कंट्रैक्ट होएगा, ना कि जमीन बारे विच। ये तो बिना जो पोल्यूशन का बिल और बिजली के बिल बारे स्पष्ट तौर पर उन्होंने स्पष्ट दिता सी कि किसी किसान नेता को, किसी किसानों को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। ये तो बिना होर कोई मांग उन्हें रखी भी नहीं सी। सारिया के सारिया बारे सरकार ने लिखती तौर पर उन्होंने भेजा सी, पर बदकिस्मती है कि किसान लीडर किसी डर तो पता नहीं किस कारण उन्होंने पहला मीटिंग में मन के गए सी, जी मंगिया सारी मनिया तो खुश होकर गए सी 3 तरीक की मीटिंग, और 5 तरीक को पता नहीं कि कारणों करके वो तो बच्चे हट गए। और सरकार हले भी खुले मन नाल उन्हां दीयां मंगां ते विचार करने लई तैयार है। पंजाब के अंदर जब ये आंदोलन शुरू हो रहा था तो जितने भी
किसान यूनियन है उनसे जब भी बात होती थी तो जिन जिन बिंदुओं के ऊपर उनको शंका थी, जहाँ जिन उनको लगता था कि ये बिंदु उनके अगेंस्ट हैं, अपने प्रस्ताव में केंद्र की सरकार ने पूरी तरह से उन सब बिंदुओं पर, चाहे वो एमएसपी का मामला हो, चाहे मंडियों के एक्ट का मामला हो, चाहे एसडीएम कोर्ट की जगह अदालत में जाने वाला मामला हो, सब बिंदुओं को एड्रेस किया है और आज भी खुले मन से बात करने के लिए तैयार है। तो सब नेताओं से मिलना हुआ और सरकार के मंत्रियों से भी मिलना हुआ, तो उनका किसानों को लेकर कि किसान अन्नदाता है और किसान के चेहरे पर खुशी लाने के लिए ये बिल लाए गए हैं, ताकि जो देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों से वादा किया कि उनकी आमदन को दूना करना है, ये उसी के लिए कदम उठाए हैं। और फिर भी प्रस्ताव के बावजूद भी अगर उनको कोई शंका है तो किसान टेबल पे आए, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। आज उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहाँ आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ, ਇਹ केजरीवाल अपील करते नजर आए। के उपवास का ऐलान किया है। उन्होंने अपील की है पूरे देश की जनता से कि उनके किसानों के समर्थन में सब लोग एक दिन का उपवास रखें। मैं भी उनके साथ कल एक दिन का उपवास रखूंगा। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। और मैं देश के सभी लोगों से अपील करता हूँ, बहुत सारे हज़ारों लाखों करोड़ों ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो दिल से किसानों के साथ हैं। अपनी दिन ब दिन की दिनचर्या की वजह से वो बॉर्डर पे नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन दिल से उनके साथ हैं। ऐसे सब लोग, अब उनको भी मौका मिला है, ऐसे सब लोग अपने अपने घरों में एक एक दिन का उपवास रखें और किसानों की मांगों के समर्थन में प्रार्थना। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਣਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਐਮਐਲਏ ਸਮਾਣਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਤੇ ਪੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਾਤੜਾ ਤੋਂ ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਰੋਹਤਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ 2-4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 3-4-6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਵੇ। ਹੜਤਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਗੀ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਗੀ? ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਣੇ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ MLA ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਮ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੁਲ। ਇਹ ਖੂਨੀ ਪੁਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ PWD ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ GST ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ। ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਠੰਡ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੰਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੁਣ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਾ ਕੋਰੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਤੋਂ ਇਹ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੇ ਜੀ ਫੇਟ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਰ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੇਟ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸਰ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ, 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। 2 ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿਕੋਣੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਾਮ ਖੁਲਵਾਇਆ, ਕਰੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੱਕਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਨੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਭਰਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਆ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ? ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਜਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਹੁਲ ਉਰਫ ਦਾਨਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਭਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਹੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ। ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਂ ਜੀ ਸਾਜਨ, ਇਹ ਡਮਰੂ ਪੁੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਮਹੱਲਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਹਾਲ ਦੇਵੀ ਦਸਪੁਰਾ। ਇਹਦੀ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CRPC ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ ਕਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ 2 ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ 307 ਦਾ, ਇੱਕ NDPS ਦਾ। ਉਧਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 2 ਵੀਲਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਧਰ ਦੀ ਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਹੈ ਬਾਈਪਾਸ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਹੋੜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਭਰੇਗਾ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਰਿੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਣੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਹੈ। जो ये पावन स्थान है गुरुद्वारा श्री परिवार विछोड़ा साहिब,
ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।